वेलकम विद्यार्थी मित्रों, फरी पाछा विडियो नंबर 22 अंदर मळीए छीए। छेल्ले विडियो 21 अंदर आपणे प्रकरण नंबर 3 धोरण 11 एकाउंटनी अंदर आपणे लोन अने लोननुं व्याज पेज नंबर 72 पॉइंट नंबर 9 सारी रीते उदाहरण सहित समझेला छीए। सारी एवी चर्चा करी। खरेखर डीपली समझवानो प्रयत्न कर्यो छे अने समजावવાનો प्रयत्न कर्यो छे। तमे ध्यानथी विडियो सांभळता ज हशो अने सारी रीते ग्रहण करता हशो। कोरोनानी महामारी चाले छे। 2020 वर्ष खरेखर आपणा माटे कपरू छे, एक चढ़ाणवाळो रस्तो छे अने छतां एनी अंदर आपणे धीमे धीमे छतां एक मक्कम रीते आगळ वधવાનો प्रयत्न करीए छीए। आखुं जगत जेनी सामे लड़ी रह्युं छे एवा महामारीना काळमां आपणे पण एक सारी एवी मजबूतीथी लड़त आपवानी छे अने आपी रह्या छीए। ए बदल तमने पण धन्यवाद छे। अने आमेय खरेखर जो मुश्केली ज ना होय तो जिंदगीनो कोई अर्थ नहीं। अर्थ नहीं एम तो न कहेवाय, पण आनंद ना होय। जे वस्तुनी अंदर थोड़ीक डिफिकल्टी होय, मुश्केली होय अने आपणे आगळ वधीए तो एनो आनंद होय। एम आ वर्षने पण आपणे ए ज रीते जोईए। थोड़ीक कंईक कुदरती हशे तो क्यांक आपणी कंईक क्षतिओ भूलो हशे अने आ महामारी थई हशे अने आमेय भूलोमांथी ज कंईक शीखवानुं होय। मनोविज्ञाननी अंदर एक मनोवैज्ञानिक थई गयो, बहु सारी रीते 11मा धोरणमां आर्ट्सनी अंदर जे भणता हशे ए कदाच भणशे अथवा भणवानुं चालू हशे ए जोशे। थॉर्नडाइक नामनो मनोवैज्ञानिक थई गयो के जेणे एक भूल करो अने शीखो नो सिद्धांत आप्यो। एम आ समयमां आ जे समय आव्यो छे ए कदाच आपणी भूलनुं परिणाम पण होय, पण जे होय ते मुश्केलीओ छे अने मुश्केलीओमांथी आपणे कंईक शीखवानुं होय। शीखीए, समजीए, आगळ वधीए, ए ज महत्वनी वात छे। एटले छेल्ले आपणे एकम कसोटी जे लीधी एमां मैं बधी एकम कसोटीओ चोपड़ाओ ऑनलाइन एटले तमे पीडीएफ फोटाना माध्यमथी वॉट्सएपना माध्यमथी मोकलेली कसोटी तपासी घणा बधा लोकोए सारी एवी मेहनत करी छे। छतां कहूं के जेने प्रामाणिकताथी आ कसोटी आपी छे, कोईने पूछ्या वगर, क्यांय नवनीत के आ ते सीधा जवाबो उठावीने लीधा वगर, मात्र पोतानी समजणथी वाँचीने विचारीने विडियोमां जोईने पेपर भर्युं छे अने जेने क्यांक 22, 23, 24, 24.5, 25 मार्क्स आव्या छे, लई आव्या छे, ए लोको खूब धन्यवादने पात्र छे। छतां एनी अंदर क्यांक क्यांक मने जोवा मळ्युं कि आपणी आमनोंधमांथी जे समजण अथवा तो प्रकरण 2 नी अंदरथी जे पॉइंट छे एमां क्यांक हजी भूलो थाय छे। केवी भूलो तो एनी अंदर तमने टूंका एवा प्रश्नों 2-3 पूछेला छे अने एमां खास करीने पहेला प्रकरणना शब्दों के समजावो, समजूती आपो, पारिभाषिक शब्दोनी समजूती आपो, एमां रोकड़ व्यवहार, तो मित्रों मूड़ी, वाउचर, तो एमां मित्रों खास करीने अहींया नामाना विषयमां खास करीने एक एक शब्दनी किंमत छे। जो खोटो शब्द वच्चे उमेराई जाए तो पण अर्थ बदली जाए। एटले तो आपणे सारी रीते पहेलुं प्रकरण, बीजुं प्रकरण अने चालतुं रहेलुं त्रीजुं प्रकरण हूँ लेवानो प्रयत्न करूँ छूं, जेथी करीने आ 3 प्रकरण पण आखुं नामुं आधारेलुं छे। पछीना प्रकरण तो आ 3 प्रकरण उपर ज छे, एटले एनी अंदर बहु मेहनत नहीं मांगती, पण
એટલે આ મહામારીના કાળમાં થોડીક ડિફિકલ્ટીની વચ્ચે ભણીએ તો મજા આવે. સાથે સાથે પેપરની વાત કરતો હતો તો એમાં રોકડ વ્યવહાર, મૂડી, વાઉચર એ બધા શબ્દો છે એની અંદરની જે ટૂંકી વ્યાખ્યાઓ મેં તમને કીધેલી છે, બુકની અંદર પણ છે. તો ખાસ કરીને એના ઉપર ધ્યાન રાખજો. ફરી પાછું તાજું કરી લો, એકાદ વાર વાંચો, થોડાક સમયના અંતરે ફરી પાછું એકાદ વાર રિફર કરી લો. એમ કરીને એનો ખરેખરો અર્થ છે સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. એ પેપરનો જવાબ પેપર આખું લખીને હું વોટ્સએપની અંદર મોકલીશ, જોજો. હવે આપણે છેલ્લે જ્યાં અટકાતા તેથી આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરીએ. 10મો પોઈન્ટ છે પેજ નંબર 73 ઉપર. નામાની અંદર વેપારી વટાવ, રોકડ વટાવ અને કસર. તો વેપારી વટાવ, રોકડ વટાવ અને કસર આ શબ્દો ને આપણે પહેલાં સમજી લેવા પડે અને ત્યાર પછી એની જે આમનોંધ છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આમ તો વટાવ શબ્દ આપણે સારી રીતે અગાઉ સમજી ગયા છીએ કે જો કોઈ વસ્તુ ચૂકવવાની થાય અથવા તો મળતી હોય એની અંદર થોડુંક ઓછું ચૂકવવું પડે કે ઓછું મળે, અને એ પણ વેપારી નીતિ નિયમ અનુસાર અથવા તો રોકડના બેઝ ઉપર. તો એને વેપારી વટાવ, જો વેપારની એક રીત રસમ છે એ પ્રમાણે જે ઓછી રકમ ચૂકવવી પડે છે એવી જે રકમ છે એને વેપારી વટાવ કહેવાય. જ્યારે રોકડને લઈને કોઈ એક નક્કી કરેલી રકમ ઓછી ચૂકવવી પડે અથવા ઓછી મળે એને રોકડ વટાવ કહેવાય. અને એ સિવાય એક શબ્દ છે કસર. એ પણ વેપારની અંદર ક્યાંક જતી કરવી પડતી અથવા તો આપણે જતી કરવી પડતી અથવા તો આપણે કોકને ન ચૂકવીએ અને સામેવાળો જતી કરે એવી રકમ એને કસર કહીશું, જેને ટકાવારી કે કોઈ પ્રમાણ માપ સાથે લેવા દેવા નથી. સારી રીતે સમજી લઈએ. વેપારી વટાવ છે એ કંપનીઓ વસ્તુઓના પેકિંગ ઉપર કુલ કિંમત દર્શાવે છે. આ કિંમતે ખુલ્લા બજારમાં વેચાણ કરવામાં આવે છે. ઉત્પાદક કે જથ્થાબંધ વેપારીઓ છૂટક વેપારીને માલ વેચતી વખતે કુલ કિંમતમાંથી અમુક ટકા વળતર આપે છે, જેને વેપારી વટાવ કહેવાય છે. આ વેપારી વટાવ ઉત્પાદક કે જથ્થાબંધ વેપારીનો ખર્ચ નથી કે છૂટક વેપારીની આવક નથી. તેથી વેપારી વટાવની હિસાબી ચોપડામાં કોઈ નોંધ થતી નથી. હંમેશા યાદ રાખો. જો જથ્થાબંધ વેપારી અથવા ઉત્પાદક છે એના પછીની કડી વેપારની છૂટક વેપારી છે. એ છૂટક વેપારીને માલ વેચતી વખતે કુલ કિંમતમાંથી અમુક ટકા રકમ બાદ કરી અને માલ આપે. કારણ કે વેપાર જે છૂટક વેપારી છે એને પણ જે માલનું વેચાણ કરવું છે એના ઉપર કંઈક નફો મળવો જોઈએ કે નહીં. એને ધ્યાનમાં રાખીને જથ્થાની જેટલી કિંમત થતી હોય એના કરતાં અમુક ટકા ઓછી કિંમતે છૂટક વેપારીને માલ વેચશે, કે જેથી કરીને માનો કે 10,000નો માલ છે, છૂટક વેપારી લેવા આવ્યો તો 10,000નો માલ આપશે, પણ એનું બિલ 9,500નું બનાવે તો 500 રૂપિયા છે એ વેપારી વટાવ આપણે અહીંયા ગણીએ તો એ 500 રૂપિયા છે. હવે આ છૂટક વેપારી છે એ 10,000નો માલ 10,000માં ગ્રાહકોને વેચશે તો એને 500 રૂપિયા, 10,000ના માલ ઉપર 500 રૂપિયા મળે. કહેવાનો મતલબ આવી જે એક વેપારી વટાવની રીત રસમ છે એ પ્રમાણે પણ નામાની અંદર, વ્યવહારની અંદર ચોખ્ખું કીધેલું હશે કે વેપારી વટાવ, તો પછી આપણે એને કોઈ જતી કરવી પડતી કે ખર્ચની બાબત નહીં ગણીએ અને વેપારી વટાવની નોંધ જ નહીં કરીએ. કારણ કે વેપારી વટાવની હિસાબી ચોપડામાં કોઈ નોંધ થતી નથી. જો વેપારી વટાવ ખાસ યાદ રાખવાનું છે, વેપારી વટાવ હોય તો, અને વેપારી વટાવની જે કંઈ ટકાવારી અથવા તો રકમ કીધેલી હોય એ તરત જ જે તે વ્યવહારની ટોટલ રકમમાંથી બાદ કરીને જે રકમ મળે એની જ હિસાબી નોંધ કરશું. દાખલા તરીકે અહીંયા 10,000નો માલ 500ના વેપારી વટાવથી વેચવામાં આવે છે
તો આપણે 10,000 માઇનસ 500 એટલે 9500, 9,500 રૂપિયાની જ સીધી નોંધ કરશું. એનું જ વેચાણ થયું છે એમ ગણશું અને વેપારી વટાવને ધ્યાનમાં લેશું નહીં. માલ 10,000નો છે, વ્યવહાર 10,000નો છે, પણ વેપારી વટાવ 500 છે એટલે અગાઉ જ બાદ કરી દઈએ, કારણ કે વેપારી વટાવની નોંધ કરવાની જ નથી. એટલે જે ચોખ્ખી રકમ આવે વેપારી વટાવ બાદની એની જ નોંધ શરૂ થશે. એના પછીની તરતની બાબત છે રોકડ વટાવ. પણ રોકડ વટાવ છે એ વેપારી વટાવ કરતાં થોડુંક જુદું છે. અને રોકડ વટાવની નોંધ હિસાબી ચોપડામાં થાય છે ખર્ચ કે આવક તરીકે. જો આપેલો હોય તો ખર્ચ, જેણે આપ્યો છે એના માટે ખર્ચ, અને જેને મળે છે એના માટે લાભ, કારણ કે વટાવ જ છે પણ રોકડ વટાવ છે. અને આ રોકડ વટાવ શેના માટે હોય છે, શા માટે હોય છે, આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છીએ, છતાં અહીંયા જોઈ લઈએ. વેપારીઓ સ્પર્ધાત્મક વેચાણ વધારવા માલનું ઉધાર કે શાક પર વેચાણ કરતા હોય છે. જો સ્પર્ધાત્મક, બધી જ જગ્યાએ સ્પર્ધા છે, બધી જગ્યાએ હરીફાઈ છે. વેપારની અંદર તો હવે ખાસમ ખાસ હરીફાઈ છે, કારણ કે ઘણી બધી વખત હું તમને રમૂજમાં વાત કહેતો રહેલો છું. બધા જ લોકોને હવે ઓછામાં ઓછી મહેનતે કેમ મળે એ તરફ જ બધાની મીટ છે ને હોવી જોઈએ. કારણ કે ટેકનોલોજી છે એ એની જ ફલશ્રુતિ છે. આ ટેકનોલોજી આવી એની પાછળનું કારણ એ જ છે કે ભાઈ મહેનત ઓછી થાય અને વધારેમાં વધારે સારું કામ, ઝડપી કામ, વધુ કામ કેમ થાય એ માટે તો સંશોધનો થાય અને ટેકનોલોજી આવી. તો એમ દરેક માણસનો વ્યૂ એ જ હોય કે ભાઈ મહેનત ઓછી થાય અને પરિણામ સારું મોટું મળે. એટલે આજે બધા લોકો જો, અને એ વધુ મળે એટલે એ મળવાનું આધાર શું છે, તો ઇન્કમ, પૈસા. હા, પૈસા વગર આ જગતમાં કશું નથી. આજના સમયની વાત કરીએ, આમ તો ઘણું બધું છે, પણ આજના કરંટ પ્રવાહમાં, વર્તમાન સમયમાં વિચારીએ તો પૈસો જ પરમેશ્વર. જે કહેવત પણ છે આપણે ગુજરાતીમાં કે નાણાં વગરનો નાથીઓ નાણે નાથા લાલ. જેની પાસે પૈસા નથી એને બહુ કિંમત નથી આપતો આ સમાજ. તો બધા લોકોને એવું હોય કે ઇન્કમ વધુ મળવી જોઈએ અને મહેનત ઓછી થવી જોઈએ. એટલે બધા લોકોનો એક વ્યૂ હોય, ટાર્ગેટ હોય, હેતુ હોય, એમ હોય. શું હોય તમને ખબર છે ને મને ખબર છે. તમે ભણો છો એની પાછળનું કારણ શું છે કે ભાઈ મારે તો ગવર્મેન્ટ નોકરી મેળવવી જ છે. શું કામ? તો મહેનત એમાં ઓછી હોય ને પગાર મળ્યા કરે. એટલે હા, આવી આપણી બધાની ધારણા છે. પછી માનો કે બધાની કેપેસિટી નથી હોતી કે બધાને નોકરી મળે, તો ત્યાર પછીનો વિકલ્પ શું? તો કે ત્યાર પછીનો ઓછી મહેનતવાળો બીજો વિકલ્પ તો કે વેપાર, ધંધો. બધા લોકો ધંધા કરે. જો એટલે તો આજે ઘણા બધા પ્રશ્નો છે. જો ખેતી એક મહેનત છે, ઇન્કમ એમાંય મળે છે, એ પણ એક જાતનો વ્યવસાય છે. એની અંદર પણ પ્રોડક્શન મળે છે. સારી એવી જમીન હોય, 10, 15, 20 વીઘા જમીન હોય, પિયતવાળી જમીન હોય તો સારી ઇન્કમ મળે. છતાં બધાને ખેતી નથી ગમતી, બધાને ધંધાને ઉદ્યોગને એવું જ કરવું છે. શું કામ? તો કે એની અંદર ભાઈ ખેતીની અંદર મહેનત છે, વેપાર ધંધામાં બહુ મહેનત નહીં. તો શું કરવું પડે? તો બસ વ્યવસ્થા કરવી પડે, સંચાલન કરવું, એડમિનિસ્ટ્રેશન, BA આપણે જે ભણીએ છીએ એ કરવું પડે, અને એ કરીએ એટલે ચાલે. ટૂંકમાં બધાને ગાડી ઉપર બેઠા બેઠા ઘુમરા મારવા છે, આયોજન કરવું જ, અથવા તો સીટ ઉપર બેઠા બેઠા આયોજન કરવું જ, ટાઢે સાંયે બેસીને બધું કામ કરવું જ, અને પૈસા મેળવવા જ. એટલે બધાને એટલે આ તો આપણા વિષયની અંદર સંલગ્ન છે એટલે આ ઉદાહરણ આપું છું. એક રમૂજ પણ છે અને સમજવાનું પણ છે કે આજે વેપારીઓ વચ્ચે ખૂબ મોટી સ્પર્ધા છે. આજે જુઓ, વેપાર આખા જગત ઉપર કંઈ અર્થતંત્ર આખું આધારેલું હોય ને તો વેપાર ઉપર છે, ખાલી પ્રોડક્શન ઉપર નથી. પ્રોડક્શન થયા પછી પ્રોડક્શનનું વેચાણ ન થાય, અંતિમ ગ્રાહક સુધી એ પહોંચે નહીં, ગ્રાહક વાપરે નહીં, તો ઉદ્યોગ ધંધાઓ નથી ચાલવાના, તો અર્થતંત્ર બેસી જાય. હા, તો એને અર્થતંત્ર ઉપર લઈ જવું હોય, સારી રીતે ચલાવવું હોય તો વેપાર ધંધા જોઈએ. અને વેપાર ધંધા ખૂબ થવા લાગ્યા એટલે હરીફાઈ આવી. એટલે વેપારીઓમાં સ્પર્ધાત્મક વેચાણ વધારવા, મેં કીધું ને એમ કે ઉત્પાદનનું વેચાણ થવું જોઈએ. એટલે બધાને વેપાર કરે છે ને પોતાનું વેચાણ વધારવું, કારણ કે વેચાણ વધારે, જેટલું વેચાણ વધે એટલો નફો વધે, પૈસા મળે. એટલે બે રસ્તાઓ છે, એક રોકડેથી વેચાણ ને એક શાંખ પર વેચાણ. બધા લોકો આવી રીતના રસ્તાઓ અપનાવે.
પણ એમાંથી જે શાખ પર વેચાણ કરે એનું વેચાણ વધારે હોય હંમેશા, કારણ કે બધા જ લોકો તરત જ પૈસા આપીને ખરીદી શકે એટલા આર્થિક રીતે સદ્ધર નથી હોતા. અમુક સમય પછી એ પૈસા ચૂકવી શકે એવું હોય છે. અને એનું પાછળનું કારણ છે કે સમાજની અંદર ઘણા બધા એવા જુદા જુદા વર્ગો છે કે જેની કમાણી છે એ કોઈ નિશ્ચિત સમયગાળા માટે હોય, કોઈની કમાણી છે સમયના પાર્ટ પ્રમાણે મહિને એને ઇન્કમ મળતી હોય, કોઈને રોજે રોજ ઇન્કમ મળતી હોય, કોઈને 4-6 મહિને ખેતી કરતો વર્ગ છે તો એના હાથમાં ઇન્કમ ક્યારે આવે તો કે એક સિઝન પાકે ત્યારે, 3-4-5 મહિના પૂરા થાય પછી ખેતીનો મોલ હાથમાં આવે, તૈયાર થાય, પછી બજારમાં વેચે, પછી એની પાસે ઇન્કમ આવે. એમ નોકરિયાત વર્ગ છે એને દર 1લી તારીખે પગાર થઈ જતો હોય તો એને મહિને મહિને ઇન્કમ આવે. કોઈ મજૂર વર્ગ છે, કોઈ કારીગર વર્ગ છે તો એ રોજે રોજ કમાણી કરતા હોય. તો એમ દરેકની પૈસા ચૂકવવાની અને ખરીદી કરવાની પદ્ધતિ, માનસિકતા અથવા તો એની શક્તિ, આર્થિક શક્તિ જુદી જુદી હોય. એટલે તરત જ પૈસા આપીને રોકડેથી ખરીદી કરે એવો વર્ગ ઓછો હોય, અને છતાં વેપારીને સારો વેપાર કરવો હોય તો જ્યાં બધા જ રસ્તાઓ અપનાવીને શાક પર વેચાણ કરીને પણ એને વેપાર કરી લેવો હોય તો એ શાક પર વેચાણ કરશે. પણ શાક પર વેચાણ કરવાથી અથવા તો ઉધાર વેચાણ કરવાથી વેપારની અંદર પૈસા જતા કરવાનું ઘાલખાધનું જોખમ રહેલું છે. વેપાર સારો થાય, વધુ વેચાણ થાય, પણ જોખમ હોય. ક્યારેક અમુક એક લોકો, જેને આપણે આપણી ભાષામાં કહું તો બૂચ મારી જાય, એટલે લઈ ગયા પછી પાછા આપવા જ ન આવે, એવો વર્ગ પણ હોય. તો એનાથી બચવા માટે શું કરવાનું તો કે ભાઈ એને માટે એક પ્રલોભન. જો તમે ઉધારથી માલ લઈ જશો તો પૂરેપૂરા પૈસા ચૂકવવાના, અને જો અત્યારે રોકડા પૈસા આપશો તો એમાંથી અમુક પૈસા કાપી આપશું. અને આ જે એક પ્રલોભન છે, પ્રોત્સાહન છે, રોકડેથી વેચાણ કરવા માટેની એક સિસ્ટમ છે, પદ્ધતિ છે, એની અંદર જે થોડુંક જતું કરવું પડે છે અને ઘાલખાધનું જોખમ છે એ તરત નિવારવું હોય તો રોકડ વટાવનો લાભ આપવો પડે. એટલે કે જો ઉધારથી માલ લઈ જશો તો પૂરેપૂરા પૈસા, અને રોકડેથી માલ લેશો તો અમુક ટકા પૈસા તમને તમારી પાસેથી ઓછા લેવામાં આવશે. આ ઓછા લેવાના છે પૈસા, એને રોકડ વટાવ કહેવાય. બહુ સારી રીતે સાદી ભાષામાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું, સમજો. તો માલની કિંમત તો એક જ છે. માની લઈએ કે કોઈ 100 રૂપિયાની વસ્તુ છે, ઉધારથી માલ વેચવામાં આવે તો 100 રૂપિયામાં વેચાય છે. પણ આ વેપારી રોકડ વટાવનો લાભ આપે છે કે જો ભાઈ રોકડેથી માલની ખરીદી કરશો તો તમને 90 રૂપિયામાં મળશે. તો વેપારીએ તો 100 જ રૂપિયાની વસ્તુ આપવાની છે, પણ રોકડેથી વેચે તો 10 રૂપિયા એને પોતે વેપારીએ જતા કરવા પડે છે. એટલે આ રોકડ વટાવ છે એ રોકડ વટાવનો લાભ આપે છે અથવા આવી સિસ્ટમ અનુસરે છે એના માટે ખર્ચ ગણાય. અને સામેવાળા ગ્રાહકની વાત કરીએ તો જો એ શાખ પર માલ લેશે તો એને કોઈ લાભ નહીં મળે, પણ જો એ અત્યારે રોકડેથી લેશે તો એ 100 રૂપિયાની વસ્તુ એને 90 રૂપિયામાં મળશે, એટલે એના માટે એ 10 રૂપિયા લાભ બને. એમ આપણે ક્યાંકથી ખરીદી કરતા હોય, એટલે કે વેપારી ધોરણે ધંધારથી ક્યાંય ખરીદી કરીને એને જો રોકડ વટાવનો લાભ મળતો હોય તો મળેલો રોકડ વટાવ લાભ ગણાય. એમ આપેલો રોકડ વટાવ છે એ ખર્ચ ગણાય. હવે સમજાઈ ગયું હશે. તો રોકડ વટાવ એ ઉપજ કે ખર્ચ હોવાથી વેપારી અને ગ્રાહક બંનેના ચોપડે નોંધ કરવામાં આવે છે. જો ગ્રાહક પોતે નામું લખતો હોય તો એ પોતાના ચોપડે રોકડ વટાવ મળ્યો હશે તો મળેલા રોકડ વટાવ છે એ લાભ તરીકે ગણશે, ઉપજ તરીકે ગણશે. કારણ કે મેં તમને આપેલા ઉદાહરણની અંદર 100 રૂપિયાની વસ્તુ આવે છે, 90 જ રૂપિયા ચૂકવવા પડે છે, એમ 10 ઓછા ચૂકવવા પડે છે, એ મળેલો લાભ છે. અથવા તો 90 રૂપિયાના બદલામાં 100 રૂપિયાની વસ્તુ 10 રૂપિયાની વધુ વસ્તુ મળી છે, એ લાભ છે. એમ વેપારી હશે અને જો એ રોકડ વટાવનો લાભ આપતો હશે તો 100 રૂપિયાની વસ્તુના બદલામાં એને 90 જ રૂપિયા મળશે, 10 રૂપિયા ઓછા મળશે. એ એને જતો કરવો પડ્યો છે, લાભ ખર્ચ થયો છે. તો એ ખર્ચ તરીકે રોકડ વટાવ ઉધાર છે, જેને
રોકડ વટાવનો લાભ મળે છે એ જમા કરશે, જે રોકડ વટાવ આપશે એ ખર્ચ ગણીને રોકડ વટાવ જેટલી રકમ ઉધારશે. આ આટલી વસ્તુ સમજણ તરીકે છે, આમ નોંધ તરીકે નહીં. આમ નોંધ તરીકે હવે પછી આપણે સમજશું. પણ પેજ નંબર 74 ઉપર વયા જઈએ. પેજ નંબર 74માં જુઓ, વેપારી વટાવ અને રોકડ વટાવ વચ્ચેનો તફાવત આપણે સમજી લઈએ એટલે બેનો ફરક સમજાય જાય. પેજ નંબર 74 ઉપર તમને આપેલો છે પહેલો પોઈન્ટ, વેપારી વટાવની ગણતરી કુલ કિંમત કે કેટલોગ કિંમત પર થાય છે. કેટલોગ કિંમત એટલે છાપેલી કિંમત, અને એ વસ્તુની જે છાપેલી કિંમત છે, કુલ કિંમત છે, એના ઉપર વેપારી વટાવ ગણાય. હવે તો કે રોકડ વટાવની ગણતરી કઈ રીતે કરશું, તો એની જ સામે તફાવતમાં રોકડ વટાવની ગણતરી કુલ કિંમત માઇનસ જો વેપારી વટાવ આપેલો હોય તો કુલ કિંમત ઉપર વેપારી વટાવ ગણવાનો અને જે આવે એમાંથી બાદ કરવાનો, ત્યાર પછી જે કિંમત મળે એના ઉપર રોકડ વટાવની ગણતરી થાય. રેડી? ત્યાર પછી બીજો પોઈન્ટ છે, વેપારી વટાવની હિસાબી ચોપડે નોંધ થતી નથી. વેપારી વટાવની નોંધ આપણે હિસાબી ચોપડે કરતા નથી, એ સીધો બાદ જ કરી અને જે કિંમત આવે ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ છીએ. મેં તમને ઉદાહરણ પણ આપ્યું હતું કે 10,000 રૂપિયાનો માલ હોય ને 500 વેપારી વટાવ કીધો હોય તો 500 રૂપિયા 10,000માંથી બાદ 9,500 રૂપિયાથી ગણતરી ચાલુ થાય, ત્યાંથી હિસાબ લખવાનું ચાલુ થાય. ત્યાર પછી રોકડ વટાવ આવે તો એ 9,500 ઉપર ગણતરી કરવાની અને રોકડ વટાવને આપણે લખીએ છીએ. એવી જ રીતે વેપારી વટાવમાં બીજો પોઈન્ટ છે, વેપારી વટાવની હિસાબી ચોપડે નોંધ થતી નથી. એમ રોકડ વટાવની અંદર એની સામે લખવું હોય તો રોકડ વટાવની હિસાબી ચોપડામાં નોંધ કરવામાં આવે છે. ત્રીજો પોઈન્ટ છે, છૂટક વેપારીઓ માલ કુલ કિંમતે વેચે અને વાજબી ખર્ચ કાઢતા ચોક્કસ નફો મળી રહે તે હેતુથી વેપારી વટાવ આપવામાં આવે છે. સમજો છો ને, મેં તમને અગાઉ સમજાવી દીધું છે કે જે ઉત્પાદક છે, જથ્થાબંધ વેપારી છે, એ માલ કુલ કિંમતનો આપશે, પણ છૂટક વેપાર કઈ કિંમતે વેચે ભાઈ? એ કુલ કિંમતે વેચે તો વચ્ચે એને કાંઈ મળતું જ નથી, એને કાંઈ વાજબી નફો ન મળે. એટલે ઉત્પાદક અથવા તો જથ્થાબંધ વેપારી છે એ અમુક પૈસા ઓછા લે અને પૂરેપૂરી કિંમતનો માલ છૂટક વેપારીને આપે. એનું પણ મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે 10,000નો માલ વેપારી છૂટક વેપારી છે લઈ જાય અને પૈસા કેટલા ચૂકવે? 9,500. પછી એ કેટલામાં માલ વેચશે ગ્રાહકોને? કે 10,000 રૂપિયામાં. તો હવે એને ગાળો કેટલો મળ્યો? 500 રૂપિયાનો. તો આ 500 રૂપિયા છે એ એને વેપારી વટાવ તરીકે મળવા જોઈએ કે જેથી કરીને છૂટક વેપારીને વાજબી નફો મળી રહે. રોકડ વટાવ ઉધાર વેચાણના નાણાં ગ્રાહક નિયત મુદતમાં કે વહેલા ચૂકવે તે હેતુથી રોકડ વટાવ આપવામાં આવે. જો રોકડ વટાવની અંદર તરત પૈસા ચૂકવે તો પણ રોકડ વટાવ આપી શકાય અને એને એક નિશ્ચિત સમય પણ આપી શકાય. એ રીતે પણ રોકડ વટાવ મળે કે ભાઈ જો તમે આજે માલ લઈ જાઓ છો, 15 દિવસની અંદર નાણાં ચૂકવશો, પછી એ વેપારીના માનસ ઉપર છે. જો 15 દિવસ એટલે 15 દિવસ ના હોય, કોઈક વેપારી એમ કે 10 દિવસમાં, કોઈ વેપારી એમ કે 5 દિવસમાં, કોઈ એમ કે અત્યારે જ પૈસા ચૂકવો તો આ રીતે એ બધા રોકડ વટાવના જ ઉદાહરણ થયા. કોઈ વેપારી એમ કહે ચાલો કે ભાઈ તમે 1 મહિનાની અંદર જો પૈસા ચૂકવી જાઓ તો તમને 5% રોકડ વટાવનો લાભ મળશે. એટલે કે 100 રૂપિયાની વસ્તુ આજે લઈ જાઓ છો, પણ 1 મહિનાની અંદર તમે એ 100 રૂપિયાની કિંમત છે એટલે અત્યારે જે વસ્તુ લઈ જાઓ છો એના પૈસા ચૂકવી જશો તો ત્યારે અમે 5% એટલે 100ના 5% 5 રૂપિયા ઓછા લઈશું. પણ 1 મહિના પછી બીજા દિવસે આવશો તો એ લાભ મળતો નથી, તો 100 રૂપિયા ચૂકવવા પડે. એટલે કહેવાનો મતલબ ઘાલખાદનું જોખમ છે એ ઓછું કરવા અથવા નિવારવા માટે રોકડ વટાવનો લાભ વેપારી ગ્રાહકને આપે છે અને એ એક જાતનો વેપારી માટેનો ખર્ચ છે. માલનું ચોથો પોઈન્ટ છે વેપારી વટાવની અંદર, માલનું બિલ બનાવતી વખતે જ વેપારી વટાવ બાદ કરી આપવામાં આવે છે. એટલે કે માલનું જ્યારે બિલ બનાવવામાં આવે, જો વેપારી વટાવ હોય તો માલનું બિલ બને કે તરત જ એમાંથી એટલા રૂપિયા ગણી
અને વેપારી વટાવની રકમ બાદ કરીને પછી જે રકમ આવે એનું જ બિલ બને. રેડી? માલનું બિલ બનાવતી વખતે રોકડ વટાવ બાદ કરવામાં આવતો નથી. એટલે કે બિલની અંદર ટોટલ વસ્તુની કિંમત લખવાની છે. પૈસાની ચૂકવણી થાય ત્યારે એની અંદર માત્ર જેટલા ટકા રોકડ વટાવ હોય એ ટકા જ લખવામાં આવે છે. રેડી? 5મો પોઈન્ટ છે વેપારી વટાવમાં. વેપારી વટાવની શરતથી ક્યારેક ગ્રાહક મોટા જથ્થામાં ખરીદી કરવા લલચાય કે પ્રેરાય છે. તો કે વેપારી વટાવનો લાભ શું? તો કે જેમ જેમ વધારે જથ્થો હોય એમ વધારે વેપારી વટાવનો લાભ મળતો હોય તો વેપારી છે, છૂટક વેપારી, એ વધારે જથ્થામાં માલ ખરીદે. આ એનો લાભ છે. કોને? ઉત્પાદક કે જથ્થાબંધ વેપારી. એટલે વેપારી વટાવ આપવામાં આવે છે. એમ રોકડ વટાવથી શું થાય? તો કે રોકડ વટાવની શરતથી ગ્રાહક નિયત મુદતમાં કે વહેલી તકે રકમ ચૂકવવા પ્રેરાય છે. એટલે છૂટક વેપારીને ગાલખાદનું જોખમ ઘટે રોકડ વટાવથી, વેપારી વટાવથી નહીં. રેડી? રેડી. બીજો પોઈન્ટ અને ત્રીજો પોઈન્ટ. એક પોઈન્ટ આપણે વેપારી વટાવ જોયો, જે ધંધાનો ખર્ચ ગણાતો નથી. વસ્તુની ટોટલ કિંમતમાંથી તરત જ બાદ કરી અને પછી જે ચોખ્ખી રકમ આવે એની જ ગણતરી થાય છે. એ જ બિલની અંદર લખાય છે. રોકડ વટાવ છે જો વેપારી વટાવ આપેલો હોય તો એ બાદ કર્યા પછી વધતી રકમ ઉપર એની ગણતરી થાય છે. અને રોકડ વટાવ છે એ એક જાતનો ખર્ચ ગણવામાં આવે છે વેપારી માટે, ગ્રાહક માટે લાભ. એ જ રીતે ત્રીજો એક શબ્દ છે કસર. કેટલીક વાર વેપારી લેણા કે દેવાની પતાવટ વખતે, જો લેણા કે દેવા, માનો કે અગાઉ કોઈ વસ્તુ કે સેવા કે લાભ લીધો હોય અને પછીથી ભવિષ્યમાં એની ચૂકવણી કરવા જાય ત્યારે હિસાબ ચૂકતે કરવા માટે અમુક રકમ ઓછી લઈને કે આપીને લેણા કે દેવાની પતાવટ કરે છે. તો જેટલી રકમ ઓછી લીધેલ કે ઓછી આપેલ હોય તેને કસર કે છૂટ કહેવામાં આવે છે. કસર અથવા તો છૂટ કહેવામાં આવે છે. આપેલ કસર કે છૂટ ધંધાનો ખર્ચ હોવાથી વટાવ, જો અહીં કસરને વટાવ પણ બોલાય અથવા તો કસર પણ બોલાય, હોવાથી વટાવ કે કસર ખાતે ઉધાર થાય છે. તેમજ મળેલ કસર કે છૂટ હોવાથી ઉપજ હોવાથી વટાવ કે કસર ખાતે જમા કરવામાં આવે છે. આમ કસરની નોંધ પણ રોકડ વટાવની જેમ જ કરવામાં આવે છે. કસર કે છૂટ કોઈ રીત રસમ કે વેપારી રિવાજ મુજબ નિયત દરે નક્કી થતી નથી. એનો કોઈ નિશ્ચિત દર ન હોય. ચૂકવવા પાત્ર કે વસૂલવા પાત્ર રકમમાંથી અલ્પ રકમ, થોડી રકમ બાદ કરી નાણાં ચૂકવાય એને કસર કહેવાય. હવે એના માટે ઉદાહરણ લઈ લઈએ એટલે સમજી લઈએ. દાખલા તરીકે કોઈનું બિલ 5,515 રૂપિયા બિલ છે ચૂકવવાનું, અને આપણે એને 5,500 રૂપિયા આપી અને 15 રૂપિયા ઉપલા આપતા નથી અને કહી દે ભાઈ હવે માગતા નહીં હો, હવે કાંઈ નહીં મળે, આપણો હિસાબ ચૂકતે, ચાલો મારો ચોકડી, હવે પછી કાંઈ તમારું લેણું રહેતું નથી. તો આ આપણે 15 રૂપિયા ઓછા ચૂકવા છે એને કસર કહેવાય. એવી જ રીતે ચાલો કે આપણો કોઈ ગ્રાહક છે, આપણી પાસેથી ઉધારથી માલ લઈ ગયો છે, 10,320 રૂપિયાનો એ માલ લઈ ગયો, તો આપણે 10,320 રૂપિયા એની પાસે માગીએ છીએ. હવે એ ચૂકવણી કરવા માટે આવે છે, એ 10,300 રૂપિયા આપે છે અને પછી એમ કહે છે શેઠ આપણો હિસાબ ચૂકતે, ચાલો હિસાબ કરો ચોખ્ખો. તો આપણે એમ કહીએ કે 20 રૂપિયા, કે 20 રૂપિયા નથી આપવા, એમાં 10,300 રૂપિયાનો માલ આવડ્યું તો ચૂકવણું છે, 10,000 માલ લીધો ને તમે 20 રૂપિયામાં મોઢું નાખો, તમારા ગ્રાહક છીએ આમ તેમ. એટલે આપણે કહીએ કે ચાલ જવા દે, વાંધો નહીં, તમારો હિસાબ ચૂકતે. તો આ આપણે 10,300 રૂપિયા લઈને એને ખાતે ઉધાર રહેલી રકમ, આપણે લખેલી કેટલી રકમ છે એના ખાતે ઉધાર 10,320 રૂપિયા, પણ એ 10,300 આપે એટલે એના ખાતે આપણે 10,300 જ જમા નહીં કરીએ, 10,320 રૂપિયા જમા કરી દેશું, તો જ એનું ખાતું નીલ થાય. પણ આ 20 રૂપિયા નથી મળ્યા, રોકડ ખાતે તો ઉધાર કેટલા થશે? 10,300 જ રૂપિયા ઉધાર થશે. તો આ 20 રૂપિયા હજી ક્યાં આપણે કેમ કરશું? તો કે એ 20 રૂપિયા છે એ આપણી નુકસાની, ખર્ચ, અને એટલે એને ઉધારી દઈશું. કારણ કે અગાઉ એના ખાતે આપણે કેટલા રૂપિયા ઉધારેલા છે? 10,320. એ ભાઈના ખાતે જમા કેટલા કરી દેશું? ટોટલ 10,320 જમા આપીએ છીએ.
હવે ઉધાર 10,300 અત્યારે તો માત્ર વ્યક્તિ તરીકે એ આપણને આપવા આવે છે, આપણે લેનાર છીએ, એ જ આમ નોંધ થશે. એટલે એના ખાતે આપણે 10,320 જમા કરીએ અને રોકડ ખાતે ઉધારીએ 10,300, તો હજી ઉધારવાના ઘટે 20 રૂપિયા. તો એ 20 રૂપિયા આપણે કસર ખાતે અથવા તો વટાવ ખાતે ઉધારશું. તો આમ ઉપરની અમુક રકમ આપણને ઓછી મળે, આપણે જતી કરવી પડે, અથવા આપણે કોકને ઓછી ચૂકવીએ. તો જો આપણે જતી કરવી પડતી હોય અમુક રકમ, તો એને આપણે આપેલી કસર કહીશું, જે ધંધાનો ખર્ચ કહેવાય. એ જ રીતે જો આપણે કોઈકને ચૂકવતી વખતે ઓછા પૈસા ચૂકવીએ, અમુક રૂપિયાની રકમ ઓછી ચૂકવીએ, તો એ ધંધાનો લાભ કહેવાય અને જમા કરશું, કસર ખાતે જમા. સમજાઈ ગયું? તો 3 શબ્દો મહત્ત્વના ધંધાની અંદર: વેપારી વટાવ, જેની નોંધ થતી નથી; રોકડ વટાવ. વેપારી વટાવ હોય તો એ બાદ કર્યા પછી રોકડ વટાવ ગણાય. ઘણી વખત પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ વેપારી વટાવ આપેલો જ ન હોય, રોકડ વટાવ આપ્યો હોય તો હવે વેપારી વટાવ છે જ નહીં, એટલે બાદ કરવાનું કંઈ થતું નથી. જે રકમ છે એના ઉપર જ રોકડ વટાવ ગણશું. પણ જો વેપારી વટાવ અને રોકડ વટાવ બંને આપેલા હોય તો પહેલાં ટોટલ રકમમાંથી વેપારી વટાવ બાદ કર્યા પછી જે રકમ આવે છે એ જ રકમને આપણે ધ્યાનમાં લઈ અને એના ઉપર રોકડ વટાવની ગણતરી કરશું. એટલે વટાવ જો મળે તો લાભ, જો આપીએ તો ખર્ચ. એવી રીતે મળેલી કસર, આવક, ઉપજ અથવા લાભ. એવી રીતે આપેલી કસર છે એ ખર્ચ અથવા નુકસાની, પણ આપણે એને ખર્ચ ગણશું. પણ વેપારી વટાવ નહીં, માત્ર રોકડ શબ્દથી ધ્યાનમાં રાખવાનું. રોકડ વટાવ અને રોકડ વટાવનો લાભ હંમેશા રોકડ વ્યવહારની અંદર જ મળે, અથવા તો શરતને આધીન રોકડો વ્યવહાર બનતો હોય તો મળે. બરાબર? જ્યારે રોકડેથી વહીવટ થાય ત્યારે જ રોકડ વટાવનો લાભ મળે. દાખલા તરીકે એક ઉદાહરણ લઈ લઈએ ટૂંકું. કોઈ વેપારી એમ કહે કે ભાઈ 15 દિવસ પછી પૈસા ચૂકવશો, આજે વસ્તુ લઈ જાઓ અને 15 દિવસ પછી પૈસા ચૂકવશો તો તમને 10% રોકડ વટાવનો લાભ આપશું. તો માનો કે કોઈ ગ્રાહક આજે 100 રૂપિયાની વસ્તુ લઈ જાય છે, એ 15 દિવસની અંદર પૈસા ચૂકવવા, એટલેથી પછી જ આવશે, અત્યારે તો નહીં જ ચૂકવે, તો અત્યારે એ ઉધાર વ્યવહાર ગણાય. પછી જ્યારે એ પૈસા એ શરતને આધીન ચૂકવવા આવે છે, એટલે આજે 1 તારીખ છે ધારી લઈએ અને એ 14 તારીખે પૈસા ચૂકવવા આવ્યો, તો એને રોકડ વટાવનો લાભ આપશું 10%. તો ત્યારે રોકડ વટાવનો લાભ ગણાશે. તો ત્યારે એ 100 રૂપિયા ઉપર 10% રોકડ વટાવનો લાભ ગણી અને આમ નોંધ થશે. અને આપણે આપેલો વટાવ ગણાય એટલે 10 રૂપિયા ધંધા માટે ઓછા મળશે, 90 રૂપિયા મળશે. ઓલો વ્યક્તિ છે એ અત્યારે જ્યારે ચૂકવવા આવ્યો છે ત્યારે માત્ર વ્યક્તિ તરીકે દેવા આવ્યો છે, આપે છે, એટલે આપનાર ખાતે જમા. કેટલા? બધાએ 100 રૂપિયા એના ખાતે જે ઉધાર છે એ જમા કરી દઈશું. રોકડા 90 રૂપિયા મળશે, એટલે રોકડ ખાતે ઉધાર કરશું 90 રૂપિયા. અને 10 રૂપિયા આપણે વટાવ તરીકે જતા કરવા પડ્યા છે, એને ખર્ચ તરીકે રોકડ વટાવ ખાતે ઉધારશું. એટલે ઉધાર 100 રૂપિયા થઈ ગયા, 90 રૂપિયા રોકડ ખાતે ઉધાર, 10 રૂપિયા રોકડ વટાવ ખાતે ઉધાર. તે જે ભાઈ છે, માનો પોપટભાઈ હતા અત્યારે ખરીદી જનાર, અને 14 તારીખે પૈસા ચૂકવવા આવ્યા એ પોપટભાઈ છે, તો એ પોપટભાઈ ખાતે જમા 100 રૂપિયા. અત્યારે માલ લઈ ગયા ત્યારે આપણે આમ નોંધ કરી હશે, પોપટભાઈ ખાતે ઉધાર 100 રૂપિયા, તે વેચાણ ખાતે જમા 100 રૂપિયા. હવે 14 દિવસ વયા ગયા, 14મા દિવસ પછી પૈસા ચૂકવવા આવ્યા, તો ત્યારે માત્ર રોકડ ખાતે ઉધાર 90 રૂપિયા, કારણ કે એને રોકડ વટાવનો લાભ આપણે આપીએ છીએ એટલે એ 90 જ રૂપિયા ચૂકવશે. 10 રૂપિયા આપણને ઓછા મળે છે, એ નુકસાની અથવા તો ખર્ચ ગણીએ. એટલે રોકડ વટાવ ખાતે ઉધાર 10 રૂપિયા, તે પોપટભાઈ ખાતે જમા 100 રૂપિયા. કારણ કે અત્યારે 1 તારીખે ખરીદી ગયા ત્યારે પોપટભાઈના ખાતામાં ઉધાર છે, હવે જમા કરી દઈએ 100 રૂપિયા, એટલે એનું ખાતું બંધ થઈ જાય. આપણને 90 રૂપિયા રોકડા મળી ગયા, રોકડ ખાતે ઉધાર. પણ 100નો માલ આપ્યો તો 90 જ મળ્યા છે, એટલે 10 ઓછા મળ્યા છે. રોકડ વટાવ આપણે આપેલો લાભ કોકને આપ્યો છે, ખર્ચ, એટલે ખર્ચ તરીકે આપણે એને ખર્ચ ખાતે ઉધારશું. ઉપજ ખર્ચ ખાતાના નિયમ પ્રમાણે ખર્ચ હોય તો ઉધાર થાય, એટલે રોકડ વટાવનો આપેલો લાભ છે એટલે ખર્ચ. રેડી? તો આ જ રીતે કસર પણ એમ જ હોય, આપેલી કસર હોય તો ઉધાર થાય, જેટલી હોય એટલી. ઉપલા જે કાંઈ રૂપિયા કીધા હોય, રકમમાં ચોખ્ખું કીધું હશે, કસર 10 રૂપિયા, કસર 20 રૂપિયા, કસર 50 રૂપિયા, અથવા તો ચૂકતેના હિસાબે એમ કીધું હશે કે 10,050 રૂપિયાનો હિસાબ
10,000 આપી ચૂકતે કર્યો તો 50 રૂપિયા ઉપલા ચૂકવ્યા નથી, એને કસર ગણાય. તો એ પછી આપણે આપેલી કસર છે કે મળેલી કસર છે એ પ્રમાણે એની નોંધ થાય. ઓછા ચૂકવવા પડ્યા હોય તો મળેલી કસર કહેવાય, લાભ કહેવાય, એટલે જમા થાય. અને જે તે વ્યક્તિએ આપણને લાભ આપ્યો છે એના ખાતે આપણે ઉધારીએ, એ રીતે. તો ચાલો ઉદાહરણ નંબર 8 વ્યવસ્થિત રીતે જોઈ લઈએ ફટાફટ અને આગળ વધીએ. તરુણા ટ્રેડર્સમાંથી 10,000નો માલ 10% વેપારી વટાવે ખરીદ્યો. જો 10% માત્ર વેપારી વટાવ છે તો એ 10% વેપારી વટાવ ગણીએ. 10,000નો 10% એટલે 1,000 રૂપિયા વેપારી વટાવ ગણાય. એ વેપારી વટાવ 10,000ની કિંમતમાંથી બાદ કરીએ એટલે આપણે ચોપડે નોંધવાની કિંમત મળી જાય 9,000 રૂપિયા. 10,000ના 10% 1,000 વેપારી વટાવની કિંમત મળે. 10,000નો માલ છે એમાંથી 1,000 વેપારી વટાવ બાદ કરો, ચોખ્ખી રકમ આવશે 9,000 રૂપિયા. તો 9,000 રૂપિયાની જ નોંધ થશે. હવે આપણે તરુણા ટ્રેડર્સમાંથી ખરીદો અને અહીંયા કાંઈ રોકડ જેવું કાંઈ છે નહીં, રોકડ શબ્દય નથી અને વ્યક્તિનું નામ છે, તો આ વ્યવહાર ઉધારથી ગણાય. એટલે આપણે ઉધાર વ્યવહાર તરીકે એક ખાતું વ્યક્તિનું આવે, આપનાર ખાતે જમા, એટલે તરુણા ટ્રેડર્સ ખાતે જમા કરશું. અને આપણે આ માલ અંગેનો વ્યવહાર છે, ખરીદીનો વ્યવહાર છે, એટલે ખરીદ ખાતે ઉધાર તે તરુણા ટ્રેડર્સ ખાતે જમા. પણ કઈ રકમ? વેપારી વટાવ બાદની રકમ, એટલે 9,000 રૂપિયા નોંધશું. બીજો વ્યવહાર 5 તારીખનો. ગાંધી બ્રધર્સને ₹7,000નો માલ 5% વેપારી વટાવે રોકડેથી વેચ્યો. વ્યવહાર રોકડનો જ, એટલે વ્યક્તિનું નામ નહીં આવે. એક માલ વેચાણનો વ્યવહાર થશે એટલે માલનો વ્યવહાર થશે માલ મિલકતના નિયમ પ્રમાણે. અને એક રોકડો છે એ પણ માલ કે મિલકત થઈ એટલે એને પણ એ જ નિયમ લાગુ પડે. રોકડેથી વેચાણ છે, વેચાણ કરીએ તો રોકડ આવે તો ઉધાર, એટલે રોકડ ખાતે ઉધાર. તે માલ જાય છે કેવી રીતે જાય? વેચાણથી, એટલે વેચાણ ખાતે જમા. અહીંયા વ્યવહાર રોકડ છે પણ એમાં 5% વેપારી વટાવ આપ્યો છે, એટલે કિંમત કેટલી? તો કે 7,000ના 5%. તો પહેલાં 7,000ના 10% ગણીએ સીધું પડે કે નહીં? 700 રૂપિયા. 1 મિનિટ ઉડાડી દેવાનું 10%નું. એ 10% લેખે 700 થાય તો 5% લેખે અડધા, 350. એટલે વેપારી વટાવ થયો 350. તો 7,000 - 350 એટલે નોંધવાની ચોખ્ખી રકમ મળશે આપણને 6,650. રેડી? તો રોકડ ખાતે ઉધાર 6,650, તે વેચાણ ખાતે જમા 6,650. ચાલો એનાથી આગળ 8 તારીખનો વ્યવહાર. 12,000નો માલ મંગળદાસ પાસેથી 10% વેપારી વટાવે અને 5% રોકડ વટાવે ખરીદ્યો. નાણાં રોકડા ચૂકવ્યા. જેમ વ્યવહાર કાંઈ કીધું છે એ બરાબર વાંચવાનું, વિચારવાનું, પછી કરવાનું. તો પહેલાં વહેલા આપણે 12,000માંથી 10% બાદ કરી દઈએ, 1,200 રૂપિયા. તો 12,000 - 1,200 રૂપિયા એટલે 10,800 રૂપિયા આવે. તો 10,800 રૂપિયાની ટોટલ નોંધ થશે. ટોટલ નોંધો. ચાલો, તો અહીંયા 2 વસ્તુ વિચારવાની છે. રોકડેથી વાત છે એટલે વ્યક્તિનું નામ આવશે નહીં, પણ એનાથી આગળ વાંચો તો 5% રોકડ વટાવ છે. હવે રોકડ વટાવની નોંધ કરવાની થાય, કારણ કે રોકડ વટાવ, હવે આ વ્યવહાર શેનો છે? ખરીદીનો છે કે વેચાણનો? તો મંગળદાસ પાસેથી ખરીદો છે એટલે ખરીદીનો છે અને રોકડ છે તો વ્યક્તિનું નામ નહીં આવે, પણ ખરીદી માલનો એક વ્યવહાર થશે. તો ખરીદી કેટલાની થઈ? તો કે વેપારી વટાવ બાદ કર્યા પછી જે મળતી રકમ હોય અથવા તો જે રકમ આવે એને ચોખ્ખી રકમ કહેવાય અને એ માલની રકમ ગણવાની, એને બિલમાં દર્શાવ. એટલે આપણી ખરીદી અહીંયા ગણશું વેપારી વટાવ બાદની રકમ 10,800ની ખરીદી કહેવાય. ખરીદીથી માલ આવે કે જાય? આવે. તો ખરીદ ખાતે ઉધાર 10,800. હવે આપણે 10,800 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે નહીં. શું કામ? તો કે 5% રોકડ વટાવનો લાભ મળે છે, આપણે રોકડા જ ચૂકવી દીધા છે. તો હજી 10,800 આવ્યા છે, એમાંથી 5% લેસ બાદ મળશે આપણને. એ આપણને મળેલો વટાવ કહેવાય, લાભ છે, એટલા પૈસા ઓછા ચૂકવવા પડે. તો 10,800ના 5%. તો 10,800ના પહેલાં 10% ગણીએ તો 1,080 રૂપિયા થાય, એના અડધા 5% એટલે તો કે 540 રૂપિયા થાય. તો કે 540 રૂપિયા આપણો લાભ છે, રોકડ વટાવનો મળેલો રોકડ વટાવ છે, એટલે આપણે તરત જમા કરી દઈએ. જો ઉધાર તો થઈ ગયું, ખરીદ ખાતે ઉધાર 10,800નો માલ મળે છે, એ જ માલ ગણવાનો, એ જ માલની કિંમત બિલમાં લખવાની.
વેપારી વટાવ તો એક રીત રસમ છે, એટલે તરત આપણે લખેલું છે ખરીદ ખાતે ઉધાર 10,800, હવે જમા કરીએ એ 10,800 એ 10,800 જમા થવા જોઈએ. મેં તમને અગાઉ સમજાવેલું છે ને કીધેલું છે કે ઉધાર અને જમા સરખી રકમથી થાય, પછી ભાગ ભલે ગમે એટલા પડે, ઉધારની અંદર ભાગ પડતા હોય અથવા જમાની અંદર ભાગ પડતા હોય, પણ અહીંયા ખરીદી 10,800ની જ ગણાશે એટલે એમાં કોઈ ભાગ પડતા નથી. હવે જમાની અંદર જુઓ, જમાની અંદર ભાગ પડે, કારણ કે ચૂકવેલા રૂપિયા અને મળેલો લાભ બે વસ્તુ છે. તો કે મળેલા લાભ એ રોકડ વટાવનો લાભ મળે છે, એટલા રૂપિયા જમા થશે અને એટલા રૂપિયા ઓછા ચૂકવવા પડશે, એટલે જે રોકડ લખશું એ એટલા બાદ કરીને લખશું. તો રોકડ વટાવ ખાતે આપણે ગણતરી કર્યા મુજબ 5% લેખે 10,800ના 540 રૂપિયા તે લખીએ. આમ નોંધ બોલું છું પરફેક્ટ. ખરીદ ખાતે ઉધાર 10,800 તે રોકડ મળેલ વટાવ અથવા તો મળેલ રોકડ વટાવ ખાતે જમા 540 અને 10,800માંથી એટલા બાદ કરીએ એટલે 10,260 રોકડા ચૂકવવા પડે, એટલે તે રોકડ ખાતે જમા 10,260. આમ આપણી આમ નોંધ થશે. ચાલો એનાથી આગળ વધીએ. એવો જ વ્યવહાર વેચાણનો છે, તો આનાથી ઉલટી આમ નોંધ થશે. વેચાણ કરીએ એટલે રોકડા મળે અને રોકડ વટાવનો લાભ કોકને આપવો પડે, એટલે રોકડ વટાવે ઉધાર થાય અને રોકડા રૂપિયા ઉધાર થાય, અને માલ વેચાણથી જાય એટલે ટોટલ વેપારી વટાવ બાદની જે રકમ આવી ટોટલ રકમ વેચાણ ખાતે જમા થાય. તો એ હવે આપણે કરી લઈશું, કારણ કે વિરુદ્ધમાં કરવાનું છે, માત્ર એટલું જ સમજવાનું છે. 12 તારીખનો વ્યવહાર. 8,000નો માલ 10% વેપારી વટાવે અને 10% રોકડ વટાવે બિહારી બ્રધર્સમાંથી ખરીદ્યો, અડધા નાણાં તરત જ રોકડા ચૂકવ્યા. ચાલો 12 તારીખ સમજીએ. 8,000નો માલ 10% વેપારી એટલે 8,000ના 10% ગણિત નાખો એટલે 800 રૂપિયા થાય. 8,000માંથી 800 બાદ કરો એટલે ટોટલ વ્યવહાર નોંધાશે 7,200નો. તો હવે શું છે, ખરીદી છે કે વેચાણ? વિચારવાનું. ખરીદી હોય તો ખરીદ ખાતે ઉધાર. ખરીદ ખાતે ઉધાર 7,200. હવે મેં તમને કીધું કે જો ઉધાર અને જમા ટોટલ રકમ સરખી જ હોય. હવે જમાઈ 7200 એ 7200 થશે, પણ એના 3 ટુકડા થાય છે. શું કામ? તો કે એક છે અડધો વ્યવહાર, જો અડધા નાણાં રોકડા ચૂકવા, તો રોકડ વટાવ છે હંમેશા રોકડ ચૂકવણી ઉપર જ મળે. તો અડધા વ્યવહારને આપણે પહેલાં 2 ભાગ પાડી નાખીએ. અડધો વ્યવહાર ઉધાર થશે ને અડધો વ્યવહાર રોકડ. તો શેના અડધા? તો કે 7200ના અડધા, એટલે 3600 2 ભાગ થાય. પહેલાં ગણતરી રફ બુકમાં કરવી હોય તો 3600. હવે એમાંથી 3600 રૂપિયા છે એ ઉધાર વેચાણ છે, તો એની ઉધાર વેચાણની જેમ આમ નોંધ થાય એમ કરીએ. એટલે ખરીદી છે એમાંથી ઉધાર ખરીદી છે, બરાબર? એટલે ખરીદી તો નોંધાઈ ગઈ છે 3600ની, 7200ની અંદર આવી જ ગયા છે. પણ હવે એને જમા અસર તરીકે નોંધવા હોય તો કે જેણે આપણને લાભ આપ્યો છે એના ખાતે, વ્યક્તિ ખાતે. તો કે આપણે કેની પાસેથી ખરીદવું એને આપણને લાભ આપ્યો કહેવાય? તો કે એ છે બિહારી બ્રધર્સ. તો એટલા રૂપિયા 3600 રૂપિયા આપણે બિહારી બ્રધર્સ ખાતે જમા, એટલે 3600ની માથાકૂટ ગઈ. હવે 3600 રૂપિયાની માથાકૂટ રહી. તો કે આપણે ખરીદી કરી એટલે રોકડા ચૂકવીએ. તો કે 3600 ચૂકવવાના થાય છે, એમાં 5 કેટલા ટકા કીધો છે? તો કે 10% રોકડ વટાવનો લાભ મળે છે. તો 3600 ઉપર 10% એટલે 3600ના 10% 360 રૂપિયા થાય. તો એ રોકડ વટાવ, મળેલ રોકડ વટાવ ખાતે જમા 360. અને હવે એ 3600માંથી એટલા આપણને જમા મળી ગયા છે, એટલા બાદ કરીને એ રકમ આપણે રોકડા ચૂકવી દઈએ, એટલે તે રોકડ ખાતે જમા. 3600 - 360, કારણ કે 360ની નોંધ આપણે રોકડ વટાવ ખાતે કરી લીધી. 3600 રૂપિયા બિહારી બ્રધર્સ ખાતે થઈ ગયા. હવે એ 360 3600માંથી બાદ કરી અને જે મળે છે એ રકમ આપણે રોકડા ચૂકવીએ છીએ, એટલે એની રોકડ તરીકે જમા નોંધ કરીએ. રોકડ ખાતે જમા 3,240. તો આ રીતે આપણે નોંધ કરશું. તારીખ હવે જુઓ, 15 તારીખનો વ્યવહાર. 15,000નો માલ બિમલને 10% વેપારી વટાવે અને જો 20 તારીખ સુધીમાં નાણાં ચૂકવે તો 10% રોકડ વટાવે વેચો. એનો મિનિંગ અત્યારે આ વ્યવહાર ઉધાર છે, આપણે માત્ર શરત યાદ રાખવાની છે. તો અત્યારે તો આ 15 તારીખનો વ્યવહાર ઉધાર વેચાણથી જેમ થતો હોય એમ કરશું. તો વેચાણ હોય તો વેચાણ ખાતે જમા, અને જેને લાભ લીધો છે એટલે બિમલને આપણે વેચો એટલે બિમલ ખાતે ઉધાર, તે વેચાણ ખાતે જમા. હવે રકમ કેટલી? તો કે 15,000નો માલ 10% વેપારી વટાવ. જો 10% વેપારી વટાવ છે એટલે વેપારી વટાવ તો બાદ કરી જ દેશું, કારણ કે બિલમાં તો વેપારી વટાવ બાદની જ રકમ લખાય. એટલે 15,000ના 10% 1500 બાદ કરી અને આપણું વેચાણ ગણાશે. એટલે બિમલ ખાતે ઉધાર 13,500, તે વેચાણ ખાતે 13,500. હવે જ્યારે આ વ્યવહારનો રોકડ વટાવનો લાભ ક્યારે આપશું? જ્યારે એ જો 20 તારીખની અંદરના પૈસા ચૂકવે તો.
નહીંતર નહીં. ચાલો હવે આગળ વધીએ. 18 તારીખનો વ્યવહાર. 15 તારીખના વેચાણ પૈકી અડધી રકમનો ચેક બિમલે આપ્યો જે બેંકમાં ભર્યો. 18 તારીખે એ પૈસા ચૂકવી ગયો, પણ કેટલા? અડધા રૂપિયા. અને એનો એને ચેક આપ્યો છે, તો જેટલા રૂપિયા આપ્યા છે અને શરત પ્રમાણે 20 તારીખ પહેલાં આપી ગયો છે તેને રોકડ વટાવનો લાભ આપશું. તો એની પાસે આપણે લેવાના કેટલા છે એની ગણતરી કરવી પડે. તો એ માટે છે 13,500 એની પાસે માગણા હતા, એમાંથી અડધા રૂપિયા પહેલાં આપણે ગણી લેવાના. તો કે 6,750 અડધા થાય. હવે એના ઉપર એને રોકડ વટાવનો લાભ આપવાનો છે કેટલો? 10%. તો 6,700નો એને ચેક આપ્યો છે, રોકડા નથી આપ્યા. જો ચેક આપે તો એ બેંકથી થયેલો વ્યવહાર એ રોકડ વ્યવહારમાં જ ગણીએ છીએ. એટલે ભલે આપણે રોકડ ખાતે ઉધાર નહીં કરીએ, પણ બેંકમાં તો મળી જ જાય, ચેક તો મળી જ જાય છે, રોકડા તો મળ્યા જ કહેવાય. પણ એને રોકડ તરીકે નહીં ગણીએ, બેંક સિલક તરીકે ગણીએ. બેંક સિલકમાં વધારો થતો હોય તો આપણને ખબર છે બેંક ખાતે ઉધાર, રોકડ ખાતે ઉધાર નહીં કરીએ, બેંક ખાતે ઉધાર કરશું. ચાલો, તો પહેલાં એ પૈસા આપી ગયો. કોણ આપી ગયો? બિમલ. તો એક તો પહેલાં બિમલ ખાતે જમા કરી દઈએ. ટોટલ રકમ જેટલી અડધી થાય છે એ અડધી 6,750 થાય. તો એટલા રૂપિયા બિમલ ખાતે જમા. હવે એટલા રૂપિયા જમા થયા જ, તો હવે એટલા જ રૂપિયા ઉધાર થવા જોઈએ. પણ એમાં એને આપણે 10% રોકડ વટાવનો શરત પ્રમાણે લાભ આપવાનો છે. એટલે 6,750ના 10% 675 થાય. એ આપણે એને આપેલો વટાવ કહેવાય. અને આપેલો વટાવ હંમેશા ઉધાર થાય, કારણ કે એ ધંધાનો ખર્ચ થયો, આપણને એટલા પૈસા ઓછા મળશે. આપણે એને માલ તો અગાઉ આપી દીધો છે, પણ શરત પ્રમાણે એને આપણે એ લાભ આપીએ છીએ. રોકડેથી ચૂકવી ગયો છે એટલે શરત પ્રમાણે પૈસા ચૂકવી ગયો છે એટલે. તો એ આપેલો વટાવ ઉધાર થાય. એટલે આપેલ રોકડ વટાવ ખાતે ઉધાર 675. હવે જે કાંઈ બાકી રહ્યા 6,750માંથી એ કેટલી રકમ આવશે? તો કે 6,750 માઇનસ રોકડ વટાવ 675 એટલે 6,075 રૂપિયા એ આપણને ચેક આપશે. તો એ ચેકની રકમ છે આપણે બેંક ખાતે ઉધારશું. એટલે બેંક ખાતે ઉધાર 6,075, આપેલ વટાવ ખાતે ઉધાર 675, તે બિમલ ખાતે જમા 6,750. તો ઘણાને પ્રશ્ન થશે, સાહેબ તો અડધી રકમનું શું? તો કે અડધી રકમ શરત પ્રમાણે નથી આપતો, એ હવે પછી 20 તારીખ પછી ચૂકવવા આવશે. તો આપણે 13,500ના અડધા મળી ગયા છે. અડધા 13,500ના જે કાંઈ 6,750 પૂરેપૂરા લઈ લેવાના. હજી 20 તારીખ સુધીમાં ચૂકવી જાય તો લાભ આપશું પાછો, પણ 20 તારીખ પછી ચૂકવવા આવે તો પૂરેપૂરા પૈસા લેવાના 6,750. રેડી? એટલે એવો કોઈ પ્રશ્ન મગજમાં નહીં રાખતા, એ તો શરત પ્રમાણે જ ચાલવાનું. ચાલો, તારીખ 22માં બિમલે બાકીની લેણી રકમ રોકડી ચૂકવી દીધી. જો આવ્યું તરત. પણ એ 22 તારીખ થઈ એટલે એને હવે રોકડ વટાવનો લાભ આપશું નહીં. જેટલી રકમ લેવાની બાકી છે એ ટોટલ રકમ લઈ લેશું. અને એને શું કર્યું? રોકડેથી ચૂકવી દીધી. તો રોકડ આવે એટલે આપણને લેણદાર એક વ્યક્તિ ખાતું આવે ને એક રોકડ આવે. અત્યારે એ ચૂકવવા આવે છે એટલે લાભ આપે છે. લાભ આપનાર તરીકે વ્યક્તિ છે, આપે એને ખાતે ઉધાર થાય એટલે બિમલ ખાતે જમા. અને રોકડા આપી ગયો એટલે રોકડ આવે, રોકડ ખાતે ઉધાર. તરત આમ નોંધ કરશું 22 તારીખમાં રોકડ ખાતે ઉધાર 6,750, તે બિમલ ખાતે જમા 6,750. જુઓ, અગાઉની આમ નોંધમાં પણ 6,750 બિમલ ખાતે જમા થયા છે. અત્યારે જમા થયા એટલે ટોટલ રૂપિયા એના ખાતામાં 13,500 રૂપિયા જમા થઈ ગયા. ઓકે, સમજાઈ ગયું? આગળ વધીએ. હવે જે બે વ્યવહાર છે એ છે કસરના. સુનીતા પાસે 1,020 લેણા હતા, તેણે ચૂકતેના હિસાબે 1,000 રોકડા આપ્યા. હવે સુનીતા પાસે આપણે માગતા હતા એટલે એનું ખાતું આપણે ત્યાં ઉધાર બોલે છે. અગાઉ લઈ ગઈ હશે એટલે ઉધાર કરેલું હશે. હવે પૈસા આપવા માટે આવે છે ને આપી ગઈ. કેટલા આપ્યા? 1,020ના બદલામાં એને 1,000 રૂપિયા આપ્યા ને કીધું ભાઈ પૂરું, હવે કાંઈ નહીં મળે. એટલે આપણે હરખથી લઈ લીધા. આપણો ગ્રાહક છે, 20 રૂપિયા ઓછા આપ્યા, કાંઈ વાંધો નહીં. તો પણ આપણે તો હિસાબમાં તો એક પૈસાનું આગા પાછું ન ચાલે. ઉધાર તરીકે એનું ખાતું 1,020નું છે, આપણે એને 1,020 જમા કરીએ તો જ એનું ખાતું નીલ થાય. નહીંતર તો ઉધાર બાકી 20,000 રહ્યા, 1,000 રૂપિયા જ લખીએ તો. પણ એને ચૂકતે હિસાબે કહી દીધું એટલે આપણે હવે એની પાસે કાંઈ માગી શકતા નથી. તો આપણે શું કરવું પડે? તરત જ કસર તરીકે 20 રૂપિયા આપણે આપેલી કસર, નુકસાની, ખર્ચ જે ગણવું હોય તે ઉપજ ખર્ચ ખાતાના નિયમ પ્રમાણે આપેલી કસર ઉધાર થાય ખર્ચ તરીકે. એટલે તરત આપણે લખશું કેટલા રૂપિયા મળ્યા? 1,000. એટલે લખશું રોકડ ખાતે ઉધાર 1,000. આપેલી કસર કેટલી?
આપણે ઓછા પૈસા કેટલા લઈએ છીએ 20, તો એ કસર, આપેલી કસર, ધંધાની નુકસાની, ખર્ચ. કસર ખાતે અથવા તો આપેલી કસર ખાતે ઉધાર 20,000. એટલે હવે જુઓ ટોટલ રૂપિયા ઉધાર કેટલા થયા? 1,020. અને તે ટોટલ કેના ખાતે જમા કરી દઈએ? સુનીતા ખાતે. એટલે એના ખાતામાં ઉધાર છે અને 1,020 ઉધાર છે અગાઉ. હવે અત્યારે આપણે 1,020 જમા આપીએ એટલે એનું ખાતું બંધ થઈ જાય, હિસાબ ચૂકતે થઈ ગયો કહેવાય. અને આ 20 રૂપિયા નથી મળે એ કસર ખાતે ઉધારી દીધા. રેડી? તો આમ નોંધ થશે રોકડ ખાતે ઉધાર 1,000, કસર ખાતે ઉધાર 20, તે સુનીતા ખાતે જમા 1,020. એ જ રીતે આપણને મળેલી કસરનું એક ઉદાહરણ છે, જોઈ લઈએ છેલ્લે અને આપણે અંત તરફ જઈએ. વૈશાલીને 810ના દેવા પેટે 800નો ચેક આપી હિસાબ ચૂકતે કર્યો. આપણે અત્યારે રોકડો વ્યવહાર જ કહેવાય, કારણ કે ચેક આપ્યો છે, પણ બેંક ખાતે લખશું, રોકડ ખાતે નહીં લખીએ. જો ચેક હોય તો બેંક ખાતે થાય, બરાબર. ચેક આપ્યો છે એટલે જાય એટલે આપણા વતી કોણ ચૂકવે? બેંક ચૂકવે છે. બેંક વ્યક્તિ છે, આપનાર ખાતે જમા, એટલે બેંક ખાતે જમા કરશું. કેટલા રૂપિયાનો ચેક આપ્યો છે? 800, તો 800 જ બેંક ચૂકવશે. એટલે બેંક ખાતે જમા 800. ચાલો, હવે વૈશાલીનું ખાતું આપણે અહીંયા જમા, આપણે વૈશાલી પાસેથી 810નો કંઈક લાભ લઈ આવ્યા છીએ અગાઉ. એટલે આપણા ચોપડામાં વૈશાલીનું ખાતું જમા બોલે છે 810. હવે વૈશાલીનું નામ ઉડાડી દેવું હોય, એનું હિસાબ ચૂકતે કરી દેવો હોય તો એના ઉધાર એના ખાતામાં કેટલા કરવા પડે તો નીકળે? તો કે 810 જમા છે, 810 ઉધાર થાય તો જ થાય. અને અહીં કહી દીધું કે હિસાબ ચૂકતે. તો આપણે પહેલાં તો વૈશાલી ખાતે ઉધાર 810 લખી નાખીએ. 810 વૈશાલી ખાતે ઉધાર 810. ચેક આપ્યો છે 800નો એટલે જમા કરીએ, તે બેંક ખાતે જમા 800. આ 10 રૂપિયા આપણે નથી ચૂકવતા. એ શું કહેવાય? તો કે આપણને મળેલો લાભ, મળેલી કસર. અને કોઈ વસ્તુ આપણે લાભ વધુ લીધો છે અને પૈસા ઓછા ચૂકવીએ તે લાભ જ કહેવાય, મળેલો લાભ છે. તો ઉપજ કે લાભ હોય તો જમા થાય, એટલે મળેલી કસર ખાતે જમા 10 રૂપિયા. એટલે જુઓ, ઉધાર વૈશાલી ખાતે 810 રૂપિયા, હવે જમા પણ 810 થવા જોઈએ. તો બેંક ખાતે જમા 800 અને મળેલી કસર ખાતે જમા 10, એટલે 810 જમા થઈ ગયા. તો આ રીતે આપણે વટાવ કે કસરની આમ નોંધો કરશું. ન સમજાય તો બરાબર આ વિડીયોને ફરી જોજો, સમજજો, એક એક શબ્દ સાંભળજો. જ્યાં ન સમજાય ત્યાંથી અટકીને પાછો, કારણ કે બહુ સારી રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ફરી પાછા મળશું વિડીયો નંબર 23ની અંદર. ત્યારે ફરી પાછા ઉપજ ખર્ચના વ્યવહારો જોઈશું અને એમ કરીને આ ચેપ્ટરના અંત તરફ જશું. અસ્તુ, આવજો.